يا حامل القرآن. سيدنا ونبينا محمد كلكم آديات وسلامين شرفتا سمكتا منيحنك اليرضى iyo waxa weeye haweenkeena sharafta leh runtii caawa habeen aad iyo aad u qaali ah oo aynu ka doodi doono muxaadaro aad iyo aad u qiimo badan oo sheekheena sheekh Dalmar Allah raalliga ka ahaada uu inoo soo daafuri doono runtii waxaana weeye aynu doolaha noocan oo kala wadno waa hawl bilow ah aad iyo aad u salaamadii inta soo ajiibtay waxa weeye dacwadeedii kulanku waa inoo furan yahay waxaynu ku furan doonaa aayadaha qur-aanka kariimka ah waxaa inoo akhriyi doonaa walaalkii Sheekh Isxaaq tafadal Sheekh Isxaaq. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم صدق الله العظيم. آديات ما فيه ولكن أصحاب أنت آيات مديرية ينوحي أو عد ضيقا أو وحوي شرفه أخيه waxaan ku soo dhaweynayaa agaasimaha xarunta mudane Iid Xasan soo dhawo mudane si weerihiisa cusna inoo yidhaahdo kadib waxaynu soo jawaabi doonaa barnaamijkeena agaasima soo dhaqso soo dhawo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن مدن تعرف فردم روين مدن يال إن شيخنا الشيخ محمود شيخ أحمد المر والله مهدي بمانتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن وحن عاوان مسؤولين من حرون تدقق يا حديثة inaynu ka faa'iidaysano mawduuc diiniya oo muxaadarooyin imtixaano noqon doona insha Allah oo 8 ama 9 noqon doona kan caawa marka lagu daro haddii Ilaahay yiraahdo oo ka bixi doona oo bille noqon doona oo bil walba ka bixi doona halkan xarunta dhaqanka inoo soo jeedin doono Sheekh Maxamuud Sheekh Axmed Almar ayaa caawa halkan aynu ka bilaabanaynaa وفرنا إن شاء الله إن كسوق بالكينا إلهي إن كجزايسيو يعني إلهي نوضع البرية إن شيخ محمود شيخ أحمد المرنا إن إلهي كجزايسيو وين ولنا قانا شيخين أو شيخ أكونيان أو the career إن هذه صحافة نقطية هذه إن علم الدين قال بطبع إن يكون النقامة ويان شرف بينوتها
حرون أهان إنه ينال جوجو الشيخ محمود شيخ عبد المر وطبعا حرون أنا كتب سامونتي أنا شخصيا أنا بكرسب أجازمها رسول حرون ده شرف بيت هنا الله صوتكم شيخ محمود شيخ عبد المر أو كان قبل الأول بروجرام كا وأن مدنا أنا سنكاني أو كنت أنا لندن وددقنين أو وددقنا هاي بركا عاو عليه هل كان إنه فروق أو هذا كأنه وهذا يكذب أن كسر دويو وزير الدين في أوقافته جمهورية الصومالية إنه ينوفروا برنامج امتحانها بقندونا لكن نصيب دره وزير في إن وحنصنيا سيدا ولد نوي من كل عاوة فقال إلى هاي الشافعي إنه لنا هاي سجنة إن وحنكسو بنانا ده هذا الكيجا إن أينو نقولنا كوي كفاية استموضوعا عاوة هلكن وإن شيخين وشيخ محمود شيخ أحمد البري نوجسو جيدين أيو لهين إن جودة جزايسيو إن مناسبة دنيا فردقان إن بركيسن إن أين سكوبو دنيا عاوة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدنا قسم أدية دوم حصلتها هاي أدوى ما بكسر لوين إنها أدية كنتي مهم موضوع عاوة وحوي فلنقين دونه حدود الله هي حقوق آدمها وهنتي مواضيع العالم الإسلامي لما أنت دوضها آديات أخرى بدني أي كسران يا مسلمين تو أي بنعيا فربضان أنتي كإستاجين هو واحد كتباء هو وحوي يجلف دودي وحوي تلقاقي قال كلا لو سوكريه بنعيا فربضان بوش اخترمك قال لي الله كعاديك إستاج دونا إننا وين فرقين دونا محاضرة كذب وواحد سؤال يوحي كبسة وحوي إنها يسامبر لبو كبدونسان وحن هي بسودوين يا فضيلة الشيخ محمود شيخ مدلمر إنه يناظر على محاضرة قيمة أبدا بسودو الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأزكى السلام على من بعثه الله رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين سيدنا ونبينا وإمامنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار ومن اهتدى بهديه وتبع سنته إلى يوم الدين. لما أنت بول الليال وعليكم السلام يا سلامة إسلامك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ خليل الله أحمد وحنور جينا عاصمات سريعا لله السيوح وحن رجينا بإذن الله تعالى إنه نجلس وقبل الدورة المحاضرات الأنباء وهدي إلهي إنه بفضل الله تعالى إنه بالوضع سكودي دونه إنه موضوع هذا الله إسلا إنه وحي آراء إسلاف سنه مركا موضوعا عاوسيدا أي مهدي يتبع ربابين وحوية حدود الله هي حقوق آدم ما أنت تريد أن يشوفنا وحوية وحيابة أبو هذا القيس كبار إيه تقولوا يشعبيو إيو هيئدو إيو رفو إلى حقوق بلاد كانوا يعني ضربان هاي وأنو دولي لو تاجن هاي إيو ضد أفراد أما سكا أو قفقفة الرمى هما الدنيا دولو هذا ليس بريء أي كمية وأنا وحنا تيجي إن لقى حقه إيو إن لفرق إيو إن لقود دلالو إن لقود متودا إنت بتستحيل marka laakiin xuquuqda aadanaha marka la yiraahdo oo gooni sideeda loogu saaro waxa weeye waa haad garab keliya doonaya inuu ku duuro dheelitir ma jiro
xuduudda alle marka la soo qaado ayaa xuquuqdii aadamiguna laga hadli karaa ama ay dhowri karto marka horeba waxa weeye in yani la ogaado yani waa wax ka dhaxeeya alkhaaliq subxaanahu wa tacaala rabbigii ina khalqay iyo khalqigiisa oo malaa'ig leh oo la asaqalayn aljin walins oo leh yani duurshoog ama xayawaanaad oo leh jamaal ama wax aynu odhan karno waxa weeye wax nolol muuqata aanay yani ka iftiimeyn ama aanay nooga muuqan oo dhagaxa iyo buuraha iyo ay ka mid yihiin waxaasoo dhan ilaahay baa khalqay waxaasoo dhan inoo waxa sugnaatay sida qur-aanka kariimka ahi uu inoo tilmaamayo xitaa yani buuraha iyo dhagxaanta aynu isleedahay dhaxa kuma jirto in haddana tasbiixda ilaahay iyo ammaantiisa iyo maxaan ku rahdaye hadalhayntiisa wanaagsan ay mar walba ku jiraan dawcan oo ka had ama yani yeelid ikhtiyaaran ay sidaa ku yeelan ahaadeen ama muquunin iyo inay ku qasbanaadaan ha ahaatee marka waxa weeyaan marka la leeyahay xuduudullah subxaana wa tacaala iyo xuquuq lcibaad ama albashar waxa weeye wax ka soo arooray runtii suurad iyo ooli iyo halkaa joogna u yeelaya bad alkhaliiq markii hore sida abuuriidka weliba bini aadamka uu ku bilaabmay alistikhlaaf fi lard ilaahay baa subxaanahu wa tacaala waxa uu gartay waxa uu go-aamiyey in makhluuq uu abuuray uu u dhiibo oo u wakiisho arrimaha dhulka markuu ku yidhi malaa'igta innii jaacilun fi lardi khaliifa yani noole makhluuq aan abuuray oo aniga iiga wakiil noqda arlada ama dhulka ayaan abuurayaa doodii rabbuna subxaanahu wa tacaala iyo malaa'igtiisa dhex martay dee waa fasal fi lqur'aani alkariim bay ku faahfaahsan tahay atajcalu fiiha man yufsidu fiiha wa yasfiku dimaa oo waxaad rabbigu dhulka geynaysa mid fasaadiya oo yani dhiig daadiya oo ilaahay subxaana wa taala nayo waxaydinaan ogeyn ayaan ogahay aadam cilmi gooniya oo aanay malaa'igtu hayn siinay وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملك فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء ويقروا ويمكوا يبقى هذا يشاق بالعيرة آدم قل أنبئهم بأسمائهم فكاسوا أشاقي هل كان صارت القرآن تعطي وهل كان مركال إذا مركا غارتو البحر ماذا بني آدم مثلا يعني ابن آدم حضارة البحر بس بالجيش الأولي يقرني بالعمل فكر كان يتكمل أول يعني الله حين يعني وح يعني بروف قرينا يا ما عطينا إلا يا ابن آدم كودي وحمد نمو كوب العبي شو ما بكرة كرانين فوق على سوانين دبنا مدبس الأسوة سوانين مالك وحجاري مالك وحجاري أي مركز بدبكة يا سيد الله فايز سهلي هل كان صادقنا علم الري وهكذا لكن حسب النص القرآني بني آدم يسوى البحر بمكي أبونا آدم يسوى البحر وأقون ملائكة الله أبوري أن وضن وطا أي إله أبوري معلم كان بك لغا بلاغو وحا كحكتي أمانتي ربيولي قائم عد ولباء في الماء إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا أما ندي أيضا غالي كريمين أرك الدرك يبوره إلى هذا الماء مقالة الرب أشفقن منها كور ورين غادي
أي نبر كورت إلهي بركة في المعري إنه كان ظلوما جهولا يعني نفتي سيدا وود المي وأنا كور حينا واسمه غار يعني ظلم النفس الإنسان يقول أنا قاضي ولقد كانوا يديدين نفتي شيء أيو ظلمي ووحاني قاضي صاري جهولا وقولنا وكما قريضو وحوي أمانة المغاضي يا قريش إلا ضهيا إلا تجدوت أي كما قريض ربنا سبحانه وتعالى كما قريض رحمة ديسي أن سوكو بي أي مركب كل رأي مركب النبي آدم امتحان يقوله الريبة كل عيب عليه السلام ويعني جيت في اللي لها علينا ونيب سبي حواء إذا بدأت النبي نقص وصاري هلكي يعني لك جمع وي يعني ويتوبت كأنن دم بنوديبة مقضي يعني كلام إلهي باستغفار ويستغفر ودم بالعافية مركز ما لك مركز غير بالعافية لا ما أنت إلهي هداية ديس أيام وشغل نبي آدم عليه السلام إلى نبي محمد عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء والرسالة ديس ويسوخ مرول بإلهي أدومه إيشا سبحانه وتعالى تيرين يتوصل يتلمامد أيوكوبة تاسا مركا كيريسا إن حقوق الأسير حدود إلى الله وعيبه وياتو التيسلا ليالو ساسا مانيش مركا وحوي حدود دي حقوق دي بان كلا ديلمي أما لا كلا قاضي كريم وكلا صريف بي حد كسر اللي تشبيه إلهي ليه ولو تعديا وصهايا ومشى كساري حد ابن آدم ليه وين ما أنت مرجع لكن هذا غير أنت مرجع حالة ما أنت تاجر حقوق ده بني آدم إنت حقوق بدن إيه هذا شاب ودولتها هروب مرة حق الصناعة وشدها حق تقالها سياسة دي أدو كنا مركا سيدا درات يحكمين في ذيك التبعية حقوق ده بني آدم على القضية سيابة كانت الله بسرعية والدم ذاك البيت وإما كحكمين في دنيا تقال يو فرسمو iyo xoog ciidanba iyagu maanta hordhudoo wada waxay ku soo ururiyeen xuquuqda bini aadamka sheegada xorriye qofkaas inuu xorriyad yeesho waxa uu doonayo ee uu xaqiisa u arkayo in aan lagula hadlin inuu helo in loo dhowro sidee baa marka xorriyaddaas loo dhowraa laysma weydiin xorriyaddaas xuduuddeedu waa ilaahkee lama odhan haddii base ay xuduud leedahayna waa xuduud ku sargo-an ibni aadamka ee aan ahayn xuduud alle oo la dhowray sidaa daraaddeed ayaa waxaad arkaysaa in lagu dhiiranayo yaabo badan وحدودي الله ها وإلهي حرام كدعي قفك وأركي إلى حقودي فيه هل كان بركايا كيف يتصل يسوق عليه شيطانك وسوق كل عرتي لو وينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين الدورة هذه التدعيات أول باب يعني في علم الله إن نبذل أن الله أكرتم ويان أنت كلمة مبينية ولا لحظة أيها الكسوكي بركة أهواء وخليات وحنف الدور في دونتي أما هوى أما شهوات أيها قفكي حق ومودة أولي سيدا درادة توحيا بدنو يدى إلهي حرامي حدود إلهي ولا تشبيئة أيها وحضر كيسا
qofkii wuxuu u qaadanayaa xaq uu leeyahay inay tahay yani itisaal ama xidhiidh bini aadan oo matala dhadig iyo labood dhex maraya oo ilaahay u dhigay dariiq loo maro si yani ay ku wanaagsantahay u fusho lagu xalaashado ayaa la odhanayaa wax qofka u yaalla oo haddii lagula hadlo uu leeyahay xorriyadaydii baa lagu xadgudbay xuquuqdaydii aadminimo ayaa meel lagaga dhacay xuquuq aadminimo miyay dhowrmaysa haddii xuduuddii alla la jabiyo waa maya waxaa kaloo yara maanta taagan in xuquuqdii bini aadamku ay noqoto jeedal siyaasadeed oo lagu karbaasho qoladii markaa la doonay wadamada waaweyn xooga weyn ayaa waxa ay u isticmaalaan xuquuqda bini aadamka in ay ka dhigtaan shaabuug ama jeedal ay ku karbaashayaan wadamada ay ka xooga weyn yihiin oo la leeyahay xuquuqda bini aadamka ma dhowrtaan sidaa daraaddeed taa iyo taasaa ku imanaysa taa iyo taasaa lagu samaynayaa taa iyo saasaa lidiin gelaya uu yani blackmail ama ibtizaaz wax la yidhahdo baqamaal la cabsi gelinaya cabsidooda markaa lagu maarayo ayaa lagaga dhigaya wadhowga sanad walba wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanku waxay soo saartaa warbixin adduunyada oo dhan waddan loogu eegayo sida laga yeelay xuquuqda aadamka okay goormaa lasu yimi oo la yidhi maraykanoo adaa dunida uga wakiila inaad astayso ama aada muujiso ama aada adigu cayinto xuquuqda dhiga iyo sida laga yeelay iyo cidda ku xadgudubtay iyo cidda aan ku xadgudbin marka waa baqamaal ama blackmail ama ibtizaaz xaggii siyaasadda oo lagu cabsi gelinayo wadamadaas iyaga cidina weydiiso ma tirada maxaa ama gudihiina ha xuquuqda bini aadamka sida laga yeelo maraykan oo ay shalay ahayd soo gaadhay markaan iskuulada ku jiray iyadoo la yidhahdo weli looma ogola dadka madowgaah basaska inay fadhiistaan kuraasta ku fadhiistaan haddii qof caddaan inuu meesha joogo caddaankoodi marka hore fadhiistaan qof madow oo kursi ku fadhiya haddii caddaanku soo galo waa inuu uga kaco dhowr iyo lixdankiiba markii ugu horeysay gabadh yani madow oo dhawaan bay gabatay ay diiday ka kici maayo rabtadii ka dhacday iyo wixii waxaa ka bilowday dhaqdhaqaaq la yidhahdo civil rights movement xuquuqda madaniga dadka u dagaalamaya madow waddan geligiisiiba ilaa shalay sida ahaabaa kule anaa macallin noqonayo dunida sida xuquuqda bini aadamka laga yeelo anaa kala tilmaamaya ka wanaagsan iyo ku xadgudbay iyo ka maxaan kalodayayaan ku dhoobaystay ku tubtay isaga cid weydiinaysaa ma jirto la odhanayo ganaysaa maxaa sababta maxaa sababta waa guud ahaan maanta jawiga jira marka laga hadlayo xuquuqda aadamiga inta badanna waynu ognahay oo cid lagu hanjabo ama lagu haaraamo ama lagu eedeeyo waxa u badan caalamal islaamiga u badan ama carab ha aadeen ama dadaan carab ahayna aadeen inta ugu badan ee lagu canaanto waxa u badan wadamada dadka ashhaadanaya ama muslimiinta ay aqlabeed yihiin ama u badan yihiin waxna waa ka jira wada waxa weeyaan dee waynu garanaynaa nin waddan qabsanaya 40 sannadood dhakada ka fadhiyaya cid alliyaale cid uu wax u ogol yahay iyo cid uu dhegaysanayo iyo cid uu wax ka maqlayana aana jirin taydu ha soo qabto marka laakiin dee islaamku ma aha ka eedda u imanaysa waxa weeye muslimiinta ku toosi waayey ama hanan kari waayey
واجب إلهي ساري وها إنay xuquuqdoodana ilaashadaan dhexdooda xuquuqda dadka kale bini'aadamka ah ee ay si kasta ha u macaamilayaana ay dhowraan intaa markaynu gudaha waxa maanta ka taagan xaaladda dunidiisu ay tahay aynu ku dhaafno waxa aynu eegaynaa markaa xuquuq al-insaan taan xuduuddii alle loo gudbo xuquuqda aadamka aragtida islaamka waa maxay maba foga runtii la fahmaa waayo culimadu beri hore ayay meel dhigeen waxaa jira dhowr shay oo ilaa 5 gaadhaya oo lada maqaasida shariica ujeedooyinka shareecaduba ay u jirto ee ay u ogan tahay ee lagu dhaqmaya waa maxay waxa weeye in la hanto oo la xafido oo la dhowro 5 shay waa diinta nafta ama nolosha maalka ama xoolaha caqliga garashada iyo nabdoonaanta maanka iyo al-cirq sharafka karaamada ibni aadamku uu leeyahay intaa ayaa shareecadu uba jirtaayo maqaas ujeedooyinkooduba intaas ayaa culimadu ay ku soo uriyeen intaa markaa mid walba ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu u dhigayo u sameeyey xuduud ilaalinaysa oo qofkii ku xadgudbaa lagu abaalmarin kii naftiisu ugu sheekeyn lahayd ku xadgudubna bajinaysa oo ka celinaysa inuu xuduudda ilaahay ku xadgudbo xuquuqdaana markaa uu kala tulo ku dhaqo aan midmidu qaado diinta oo kale waa shayga ugu muhiimsan ay tahay in la ilaaliyo oo loo xafido dadka waxaana weeye macrifadii ilaahay garashadiisa iyo in ilaahay la rumeeyo inuu yahay rabbiga adduunyadan mulkigeeda yani kownkan oo dhan leh aan lala lahayn inuu yahay isagu makhluuqaadka khalqay tafadulan minhu yani ilaahay cidina ma odhan kalama hadlin oo ma odhan wax abuur tafadulan minhu deeq xaggiisa ka timi iyo karam deeqsinimo ah oo isagu inoo gartay buu inoo abuur waxa weeye in uu yahay raxmaan addunya raxmaan iyo raxiim labada inuu yahay in la garto raxmaan culimada waxay dhahdaan waa mucamimu raxma raxmad guud naxariis guud buu ilaahay naxariistaa waa maxay cid istaahisha naxariistiisa iyo cid aan istaahilinba uu siinaya gaalka yani ilaahay kaa ka kufriyey ee diintiisa la dagaalamaya ee dadka ilaahay rumeeyey dhibaateynaya la dagaalamaya haddana wuu nool caafimaad ku haysta xooluu haysta waa la danya waa raxmadda guud ee ilaahay baa mid walba wax ka siiyey laakiin raxiim marka la dhahdo مخصص الرحمة ويا بدر ولبطل هو آخر مرة قلتها محمد عندنا بقاري ايش؟ إنت خاصة يلا خاص يعني يقول قاري ليا أنت إلهي رميسي يعني مؤمنين يا مسلمين نقطي أنت كرا الكوذا إلهي كعبستي أنت كرا الكوذا مركز دبابان إلهي دبلاك ويتسالي إلهي كبقي maalintaa ninkii gabree lahaa anigu ilaahay ba rumaysna ama diimaha ma rabo raxmaddaasi gaadhigaysoo laga yimi heeraabtii ama daartii daara dunya ee raxmadu ay caam ahayd taa in la rabo iyo in la barto diinta waayo iyadiiba waxay tahay nabdoonaantii
iyo sareedadii adduunka iyo farxaddii iyo nicmada aan go-ayna aakhiro labadiiba diinta ayaa loo maray sidaa daraaddeed in la xafido oo loo dhowro qofku diintiisa waxa weeye xaq uu leeyahay oo xuduudiisana leh yacni markaad eegto yani taariikhda islaamka diinta islaamka oo kaliya lama dhowray laakiin dadkii kale ayaa iyagana diimahooda loo dhowray ahlulkitaabka oo la yidhi laa ikraha fi ddiin qad tabayana rushdu min alghay diintu sandulle iyo yani rumayntu in dadka lagu dirqiyo oo lagu sanduleeyo maha waayo qofku haddaanu halkan ka rumayno qalbiga aana ku jira waxa weeye afku buu ka leeyahay fursadda ugu horeysa taan isku warayso helana uu ka baxay dadkii markaa diimahooda loo daayey oo aynu xuquuq ahlidimma aynu kaga hadli doono yani xuquuqda marka dambe binaadamku dhexda isku leeyahay waxaa ka mid ahay in diintooda loo daayo in kaniisadahooda iyo synagogyadooda qolada yahuudda loo daayo in aan xoolaha u yaalla laga qaadan in waxaanay qaadi karayn aan la saarin marka diinteenii oo kale yani nidaamka islaamka u ilaalin maayo ee diimihii kalena uu ilaalinaya la qasbi maayo dadka waa diintiitaasi markaa yani shayga sidaa qiimaha u leh xaq buu leeyahay qofka mu'minka ah in diintiisa loo ilaaliyo loo xafido xuquuqdiisa ka birta isna waajibaad baa saaran النفس نفسي حق الحياة شيء هو إليه يعني بعد الإيمان إلى هاي يعني مهيبسيي الدومهيش ونرش الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم إله بعد الموت بمشر ينرش بقى أبو هريرة ليبلوكم شو يدو كنت جابين حقا نرش ربي قوم بعد قادك قفك نولان ميسي ما أركت حتى تردنا الظالم بات آية هيتنا واتهلت إفكان إليك يقول كرا آخرنا وكشويس حق الحياة إن لورد ورقف ينولا والله waxay taa rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu noo diiday ugaadhsiga faakaxaysiga ee aan la xuquuqayn bakaylaha ama deerada xabraday shimbiraha duulay haddaanad yani naf kuu geyn gaajo aanay kuu geyn aanaad nafta ku badbaadinayn inaad cayaaya u toogato oo aada ugu gooli baadho oo aad ka dhigato ma garanaysaa waxaad ileynaysaa pastime yani ku ciyaarto lama ogolo shimbir haddaad toogato ama shimbir aad ganto adoo ku ciyaaraya maalinta aakhira marka lasoo baxo halkaasuu ku qabsanaya kaa degi maayo ilaahay yuula rabbow isagoon ii baahnayn ligayri ma'kala inuu yani quud iga dhigto aanay baahnayn bacayaaya lagu jiro ilaa hada alxad baa markaas xaq alxayaa diin islaamka ugu dhow waana in la xafida waxayna almaal xoolihi waa deeqi lahayn dadka ugu kala kordhiyaa qofba inbuu ka siiya qoloba inbuu ka siiya qolo ka qadaa laakiin ma ilaahay yani marka uu subxaana watacaala ka hadlayo almaal waxaa la rabaa ama xoolaha waxa uu ku tilmaamay khayr وإنه لحب الخير لشديد إنسان كما قال إلهي تماما الخير هو المال وانا شيء جد أي ماركتي كبا نرش الدنيا دبا صار لما تقال عن حوله الدي والليعو لماذا نرى اللي ما ترجع نرش وخطر كنيسة إذا عقلية وخطر كنيسة كاد الفقر أن يكون كفرا يعني مأثورات يعني وحياة أقوى بدنا ونبغى كذا يعني
أعوذ بالله ستلاك بالجنة اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر عيب نمر يا فرا برنامج يعني كفر ده أي سلامتي لا وضعك أعوذ بالله ستلاك إلهك بالجنة marka in la xafido oo la dhowro oo xoolaha aan lagu ciyaarin oo yani tabdiir almaal marka lagu loo faro oo loo qabo lama ogolo oo meel xataa ilaahay baneeyey subxaana wa tacaala qofka safiiha ah oo qof aan caqligiisu ku filayn xoolihiisa ina lagu sii deeyo la qabto loo maamulo aan lagu sii si aanay u iman xooluhu inay dayacmaan maalku inuu lumo iqtisaadka ama dhaqaaluhu uu naafoobo in la xafidaa waa waajib waana xaq qofka iyo mujtamacuba ay leeyihiin waxaa ka mid xaqa qofku uu leeyahay in loo xafido caqli garashada nabdoonaanta imaanka iyo fikirku inay qofka u nabad galaan oo loo ilaaliyo oo looga ilaaliyo wax kasta oo keenaya in caqligu wax noqdo oo waxa ilaahay marka xuduudda usoo rogay xaaraamaynaysa waxaan lagu sakraamayo kullu muskirin xaraam wax kasta oo maanka bedelaya oo xaaraan ama ha yaraado ama ha badnaado ma askara kasiiruhu faqaliilu xaraam waa qawaacid fiqiya ay ku hawl galaan culimadu shayga intiisa badana imaanka bedesho intiisa yara waa xaaraan khamriga odhan maayo quraanada weyn baa xaaraan oo dee qofka wareegaysee kabashadiisa aan wax badan keenaynina waa xaaraan way hadhow kabatraasaas sii filayso laba noqon saddex noqon ilaa quraanada odhan dhaqeeyo mukhadiraadka ama wixii imaanka bedelaya oo ama xeshada lagu sheego ama magacyada faraha badan ay leedahay lagu sheego waxaasoo dhanba waa xaaraan maxaa ilaahay xaaraameeyey xuduudda haddii la jabiyo xuduuddeeda xaq ibni aadamkii uu leeyahay baa tegaya waa caqligii baa xumaanaya marka matalan culimadii ba hore isku khilaafsan qaadka oo kale inuu magaranaysa xaaraan yahay allahu aclam laakiin in la derso oo haddii la hubiyo inuu yahay mukhadar ama drug markaa dee laga soo saaro qaanuunku u lahaa niman baa bagsheekeeyo nin baa intaan soo xayalay ayaan anoo meel barya riye meel fadhiya arkayo markaasaan moodiy qolyo meesha ku sheekaysanaya markaasaan salaamay salaamu calaykum way ii jawaabeen badda markayna reeyey nin sheekh oo meesha sugabay waxaa dusha u bedelayo riyihii dadku ugu ekaysiinaya markaa dee xaaraan ku noqonaya marka waa masaa'il fiqiya oo dee halkooda loogu tegi doono haddii aan hada laakiin caawa hadda halkayna kaga hadlo ee macnuu waxa weye wax kasta oo maanka bedelaya waa waxa loo xarimay weli waa barta xuduuddii ilaahay iyo xuquuqdii aadmuhu waa wada socda diintii naftii maalkii iyo caqligii intaba waxa ugu dambeeya oo qofka xaqa loo xafidayo maqaasida shariica ee loo dhowrayo loo ilaalinayo ka mid ah waxaa dhado alcird wa sharafka iyo karaamada iyo haddii alla ku royaayay qofku magaca uu leeyahay iyo sumcadiisa inaan been laga sheegin in aan la masabin in aan la maqashiin xitaa erey dareenkiisa waxyeelay in aan gurigiisa laga sheegay in aan ehelkiisa iyo buurtidiisa loo dhaafay waxaasoo dhan waa cirdigiisii baa la ilaalinaya yaabaha ugu badan dunuubta alla muubiqaat aan waxba reebay ka mid ah
ayaa soo gelaya ilaalinta ardayga. arrimahaas oo dhan rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo sheegay inay bannaan tahay in qofku uu ku dagaalamo haddii lagu yimaado. dabcan dee diintaada wadafacaysa haddii lagu yimaado ku dagaalamaysa. nafsigana waxa weeyaan waa saas ileh maalka ninka kugu yimaado man qutila duuna nafsi fahuwa shahiid waman qutila duuna maalihi fahuwa shahiid waman qutila duuna cirdihi fahuwa shahiid. asxaabtii rag kamida baa yidhaha haddii qof igu yimaado oo igu damco xoolahay ka cesho buroy warnadaadada hadduu ku joogi waayo kula dagaala hadduu ku dilo shahiid baata haddaad adigu disho isagoo waroo xoolaha gadoon u qaadaan waxa weeye waa ahlu naar haddaad disho. waxaasna marka maxay ilaalinayaan xuquuqda caamka ah ee dadku ay leeyihiin iyo xuduudda ilaahay ee ilaalinaysa ee xukumaysa. waayo ma la dhowri karaa xuquuqda aadamiga iyadoo xuduudda ilaahay la ilaawayo? waa maya. way qofka haddaan ilaahay ka baqay dee waxba dhowri maayo. nimanka maraykanka la idhaahdo ayaa beri waxay arkeen aafada khamriga uu leeyahay. dilka iyo dhac iyo israsaasaynta iyo boobka iyo tacadiga gabdhaha loo geysanayo magaranaysaa lagu xadgudbayo waxaasoo dhan way qiyaaseen 70% in ka badan dadka waxaa geysanaya markanay geysanaya inay sakhraansiyinkii oo u muuqato. qaanuun baa la soo saaray waxaa laga prohibition. khamrigii waa mamnuuc baa dee weligaaba mamnuuc waye waa lala dhumanaya meela lala tegay. stateskii maraykanku ka koobnaa gobolladii dowladaha ahaa ee ka koobnaa maraykanka ayaa isku khilaafay oo qaarna yeelanadeen prohibitionka ama mamnuucada khamriga waynu ku dhaqmayna qaarna maya ku dhaqmayno waxa dhaqaalihii marka waxa weeyaan halka ayaa lagu kala baydhaya. oo maalan innaga markaleda waxaas waa mamnuuc waa xad ilaahay. qofkii dee iimaan iyo taqwa leeyahay wuxuu leeyahay ilaahay daraaddii baan uga toobad keenaya ama aan u diidaya khalaas sidaasaan u gelay. ka ku dhiiranaya ku dhiisho uu isog yahay inuu dee ku jiro bad dib inuu uga noqdo ayuu mar walba rajeynaya. mar walba wuxuu rajeynaya in uu ilaahay uga toobad keeno. marka waxa weeyaan ragna waalidii waxaa leeyahay soo koob. marka maqaasida shariica markay sidaa u ilaalinayso xaggii kale xuquuqdii bani aadamka waxaa la leeyahay wixii nafki doonteeda ahayd nafi doonti waa ahwaa. itibaacu lhawaana waa waxaa mar walba dadka meel daran ka tuura. waxa naftaadu doonayso hadday kuu noqdaan iyo aada beegsanayso. afara'ayta man ittakhada ilaahahu hawaa. gaalnimada ama kufriga nooca ugu nacaysteen waxa weeye qofka shahawaadkiisa ama wixii naftiisu doonaysa ee loo wanaagsan ay u noqdaan halkii ilaahay u galaano cibaada u noqdaan. marka waxaad arkaysaa matalan dhulka marka ladagaga bara waxayna leeyahay xuquuqda bani aadamka ha loo dadaalo. way dadaalayaan oo way isleeyihiin dhowra. laakiin waxaad arkaysaa maadaama xuduud ilaahay leeyahay aan laga fakerayn iyadoo maalin walba allah cusub la gelayo. qaanuunkiiba wuxuu u muuqdaa matalan marmarka qaarkood in qofkii lagu xadgudbay uu ka helinayo oo
qofkii lagu ku xadgudbay u higan maxaa ka mid ah waxaa la yidhi death penalty waxaa la yidhahdaa waa mamnuuc qofkii qof dila loo dilina oo ay dilidda qofka la dilaya xuquuqdii bini aadamka ka gadhacaysa hadda qofkuu dilay kan uu dilay miyaanu xuquuq lahayn xaqii ugu weynaama bacda iimaana ilaahay bixiyo nolosha uu ka qaaday كمين حد يصير يجي ما هو برباري wax laga tegay yani ilbaxnimo maaha marka Europe oo dhamay imika way qof dila loo dili maayo sanawaad badan dadna oo iska soo baxaya hadhow baa laga yaabaa desayntiga la sameeyo haddana laakiin marka meel ogyahay wax la dilayo qofka loo dilayo حقنا ولا كده يا ودي إلا اسمنا في قويتي شيء ولا قويني بغير حق مقدر يتشرب كل هذا واحد شو شيء أما كأنه إنه معه نقول بركة ثامر كلاقي بعده وحيانا الله إيمانية حقوق ذا الدوم هو نحن ذا كله شن تاس إنه شغله وأنت عام بقاش دخل عواية تمر بقي المجتمع يوقفك بالله لكن حقوقك فرعان شيء أو حقوق ضدك مش كلية وحقوقه ريب حقوق والد كلية لابد يكون عليه يكون لي رب ارحمهما كما ربياني صغيرا حقوق بيني إن قد عدو بيني إن ضدهم قادت بيني إن الأسرة حتى والنظامات هذا قادت حتى إن كتب المياه إن مروا البيع ولما هو يعيش حق بدن العبر وليها المكان حل دور حق ومثلا مسلمين كانوا حياة تركوها رمانو مضح القرآن وحوي وحد بدوتان حق الطمع ولما كان يجيب حق هذا الكتاب يقول لي gabadhu dhaxalka waxay leedahay nus xaaba cadaan aad qodaysa waxaa ilaa yani ma aha iyo marka gabadh laga hadlayo dhadig laga hadlayo ruux dumara oo ay nin wada joogaan si kasta wada joogeen bes halkaas gabadha walaalo kuma jirto hooyo kuma jirto qaraabadii kale kuma jirto innagana waxa weeye hooyo ayaa waxaa la dhigay meel aan idina gaarin way saddex goor ka xaq badanta aabbo ولو رسولك عليه السلام جندوه تحت أقدام الأمهات هو جنده لجنة كذا ويعني أنت تالدي إن وضع ماشى ومضح مسلك هاي ودمر أي كلام هو يشيل يقول كرامة سنة يلو دوري يلو دريالي يلو أدعي هو يشيل كنت هيدوك على حقوق البني آدم دورينا وحويه وآد كلف نوي بالودين سوى كور الهوية ما نعرف بقرية سنين ما ندوري أنا حتى بيقول إلى روح دبر حيل هاي بدمي وقوضة كلام تقول لي حق بدأ حق شارع تقول لي حق قرابة تقول حق محان قرادايا أن أصحاب اللي تذكر وسط عن كل شيء waxaa ka mid ah xuquuqda ay isku leeyihiin madaxda iyo shacabka ay xukumayaan madaxweynuhu marka dhulka nimaka ay gobno Soomaaliland kala dee xuquuq u leeyahay waa la doortay waa in ereygiisa la maqlo waa in iyo wixii dowladda ka imanaya ay noqdaan waxaan laga hormarin haddii aanay macsiyada ahayn isaguna waxa weeye in dadka u naxariisto in uu dhegeysto إن عنانت ولا الصحة أو القلق إن أقلق إن لا حسابه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما مركي هي ثلاثة هي وعود أبو بكر أطيعوني ما أطعت الله فيكم فإن عصيت فلا طاعة لي عليك أنت عن إلهي أدعي أمرك السفلين مرة أدعي إلهي أنه يعني الدعوة عاصية إذا النواتي دماء إذا كماها إن أدعبان
إلا إصدارتها وحق صدق حداتي من رسولك عليه الصلاة والسلام متكدكتا واضح صدق أفضل دور إسكندر دور تكي إذن وليا كلام الله ومن ملايين إلا دور شوين جلي بيسان محمد ولا كتاب دي هو كيف يقولوا حق بدن بها كفتي مركا يعني هل كان حق سو بحي حق إني يقول لي يجين ضدك الشعب إني دورتان ضدك حكومية أندوش لك قوليها أقول إلى رسولك عليه الصلاة والسلام ودردار وليه ما أنت قيامه وحكبرا دور خلص وقع هذي وحكبرا رجل تجبر على أمتي من أمتينا حكم غنية فأعز من أذله الله وأذل من أعزه الله وضدك إلهي مدك ربك على فضل إن الإلهي عز وياك والتقوى وناجي وقلب الآن شرعية ودلية من أخلاق دلية أذله الله نسوق كعية ودكذا كسر يبقى ربنا وكان عالم الإسلامي ما لا بدل أفريقيا إيشيا التغيير كدوان سأصل فقط مركب قوية حقوق الإسلامية هي جودها وإنت runtii dee ma aha waa farxaadis dusha uu iskaga magaraysa baraarujinayno waana wax u baahan inaynu kasii wada fikirro wixii lagu kordhiyo haddii loo baahdo aynu mar kale dib u noqono meelaha aynu u baahannahay in aynu ka eegno ama aynu ka axadno wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وغير الشيخ طرمد runtii aad iyo aad baad ugu mahadsan tahay aad iyo aad baad kaalin nooga aqaanaysaa sababtu waxa weeye mawduucan 2 saacadood iyo 3 saacadood aynaan kaga dhammaaneen muxaadaradiisa ayaanu sheekha u qabanay 45 daqiiqo in waqtiga aan idin ilaalinana waan ku qasbanayn sheekhu aad buu nooga raalli ahaanay runtii waa dood aad iyo aad qiimo badan baa waxa weeye runtii ka soo baxday waxa sheekhu ku soo gabagabeeyey xuduud alle oo la jebiyo xaq baa dayacmaya markaas aynu saanka usoo yar dhaweyno sheekha waxaan ka codsan lahaa 2 iyo 1 maadaama inagu xuduudu ay tahay asalka aynu aaminsanahay horumarka xuquuqda bani aadamka inuu bal tusaale ina siiyo xuduud alle oo lasoo dabaqay horumar intee leeg ayuu caalamul islaami ku gaaray dowladihii islaamku maxaase dayacmay markii laga tegay in xad alle la dayaco qur-aankeena sharafta leh tilka xuduudullaahi falaa taqrabuuha wa tilka xuduudullah waman yatacadda xuduud allah dee waxa weeye kumanaan aayadood ayaa ilaahay waxa weeye inagu boorinayaa inaynaan xad alle leeyahay isugu dhowaan maanta su-aasha isweydiintani waxa weeye la hortaala caalam islaami ayna xuduudullah fi duwal islaamiya xuduuddii ilaahay caalamul islaami xaggee ayay qabatay ma haynaa maanta dowlad xuduud ilaahay dabaqday maxaa u dabiqi lahaa waa runtii waxyaaba aadka u xanuunka badan ee inoo taalla in aynu caawa bal falanqayno sheekh kusoo dhowow بسم الله الرحمن الرحيم runtii de waa taa aynu kusoo gabagabayno oo ah haddii xuduuddii ilaahay ay dayacanto ama la dayaco xaqi ibni aadamkana waa tegay caalam alislaami diin islaamku wuxuu soo degay iyada oo dunidu ay sidaa isugu murugsantahay 2 dowladood oo weyn baa ugu taagroona labaduba yani dulmi mujasada ay ahayd
cadaaladii ugu horreysay ee dunidu ay markaa ku nafiifto waxay ka timi dowladda islaamka. dowladda islaamkuna xuduudda alle ayay dabaqaysa. khalad in la fahmino xuduudda alle maaha ciqaabta oo keliya. ciqaabta tuuga in gacanta laga gooyay, qofka maxaan ku raday zaaniga ee xadgudbay in la karbaasho ama la rajmeeyo, taasi waa qaybta ciqaabta. laakiin xuduudda alle waxa weeye in alliyaale intii taqwada shayga la yidhahdaa uu koobayo oo cadaaladda iyo raxmadda ayaa labada tiir marka yani macnawiyan loo eego islaamka yani meel lagu gaaray sinaanta loo simeeyey. maalin ka mid a maalmaha ruux dumar oo reer sharafna ka dhalato bani makhzuum ayaa waxaday in gacanta laga gooyo ayay noqotay. quraysh oo dhan baa gabadhu dee waa ina hebel reer hebel bay ka dhalatay, wallaahi billaahi waa dhegteennii baa meesha ku dhimanaysa. halala hadlo nebiga calayhi salaatu salaam waxaa loo diray usaama bin zayd oo dee yani zayd bin xaarisa oo qoyska rasuulka ku tirsanaa radiallahu canhuma oo aada rasuulka u jeclaa baa leen kala hadla. wuxuu kuri atashfac fi xaddin min xuduud illah, waxaad ila timi zayd usaamo inaad yani galaangal u samayso oo aada igala hadasho u shafaaco qaado in la joojiyo xad min xuduud illah. faatima bintu maxamed haddii ay waxado gacanta ka golahaaba maxaa dana uu rasuulkana yidhi idra'u lxuduuda bishubuhaat, iska soco maaha yadaan la hubin. shubha haddiiba in yaroo shakiya ama yani madmadooda ku jiro xadkaa la fulin maayo. laakiin waxa weeye qofka taqiga ana waxa weeye wax dhowraya maankiisii, kan aan taqwadu ku badnayna cabsi gelinaya wax keenaya inuu ka maago. waa lirad deterrent waxaan idhahdaan barajul maajin lagaga maago. markii markaa sidaa loo sirnaayo sidaa loo dabaqayay dee islaamku waatay dunida oo dhan u taliyeen, waatay meel walba ay gaadhaan ba raxmad gaadhsiiyeen. waa meel walba markii xuduuddii alla faray ay ku dhaqmeen. waxaa ka mid a matalan aan ka gaadhsiin waayo matalan dadka aan muslimiinta ahayn ee ku dhex nool mujtamac islaami xuquuq ma leeyihin. waa haa haddii ay ahlu zimma yihiin heshiis lala galay heshiiskoodaasoo loo fulinay lahum maa lanaa wa calayhi maa calayna. waxaa dhacday masar camr ibn alcaas oo fadhiya in inankiisii maadaama uu yahay de amiirkii dalkaasoo dhan xukumay ina camr ibn alcaas iyo nin kale oo masriya ayaa fardahoodii tartameen. faraskii masrigaa dheereeyey. masrigu waa nin masiixi weli aan muslim u ka cadoo sidee faraska u iga dheereeyaa markaasuu jeedal buu ninkii laba goor ku diiray. xoogaa baa galay ma garanaysa darajadii aabbo ay u been sheegtay. markaasuu khudha wa ana ibnu lakramayn, ka dhereg jeedalkaas oo qaado aniga waxay dhalay laba gobabood meel sare ka dhashay. masrigii madiinu uu ashta ka tegay camr ibn khataab wuu hubiyey arrintii inankii iyo camr ibn caas buu u yahay. masrigii baa halkaa gartii lagu naqay oo u caddaatay, jeedalkii buu dhaba ka gooso buuji intiibu ku dhiftay. markaasuu yihi camrna ku dhifo laba aabihii. markaasuu yihi amiir almu'miniin ninkii anigu igu dhiftay ayuuma ku dhufan. wuxuu yihi haddaad camar laftiisa waa nalabagiisa aada jeedalka la dhacdo kaamaan celiyeen, waayo waxa uu kugu soo dhiirinaya gudlaya waa martabadda aabihi. markaasuu camar la hadlay. camr alcaas waa saxaabi rasuulkii soo gaadho ku dhiso wuu yani ka qayb galay dhisidda iyo fididda dowladda islaamka. markaasuu yihi mata stacbadtum annaasa waqad waladtum ummahatum xaraam. war goorma dadka doosateen ee addoonidii noqdeen.
نول بميانه هو يجد الإنسان حر حدود إلهي مركز الله دور عمليا ومركز ربك اللي قاعد مركز تلا الله عندنا وحوي مركي حاكمكي ضد حكومي كرسي كلوي نادي حدود إلهي طب ترى ضد عكبري نكي حتى وش يا دلي دوحي دعيبة يدعون ما تحلق أي مريش الإسلام هكذا وأجي واستبداد كلام الرسول وتي الرسول عليه الصلاة والسلام وكذا دارون لها رجل تجبر على أمتي فعز من أذله الله وأذل من عزه الله تيبا صوت هل كاسوي هل كبركة أردت حاجة بتاع عيسى ويكلم يا بابا سنتا فضيلة الشيخ كنت حتى ما حضرتي إنه يسكت فرنتا هاي أقوياء فربضان بافدية قوبتا أو ميكروفونكو وصوري دورا waxay haysanaa 15 daqiiqo ugu badnaan 10 daqiiqaase asalku yahay waxaan doonayaa markaa inaad si toosa qofka su-aashiisa markuu magaciisa sheego u guda galo hal su-aal qofku uu ku koobnaado markaa qofkii su-aal ayaa aynu u diidaynaa gacanta taago واحد بقى عيده كان جميل عبد الرحمن وحنا هيقضي فتابي ورايتسكا سبع تقوات سينا واحد تلاقي قوم في مكوين رلع وأما سياسة هم نقطة أما وحوية على المكشنة كلام نقطة يسبي يعني بين ويرلع سيموس مرتا قاوة كان ما هذا في شيء في رايتسكا نروح أنا وحوية قاب تكون قاب أي وحوية هذه قولها بينكم معناه شو تعمل خطاب وخلاص مرة سؤال شافويدين يا واحد مرة دي أي وحوية ويبرر يسكت كبير السياسة أي وحوية أي نقطة محاضرة موجود معناه شو وحوية قابل بدون شيء أنه بتوقع مع بس شيء صديقي بسون قرية بيبرر يسكت باب أو زيادة بمساحة الدورة زيادة خطر ما يعمل الله بسم الله الرحمن الرحيم مقعي قوع السلام عليكم فضيلة الشيخ محمود الشيخ أحمد دلمر waxaan jeclaa su-aal ku saabsan mawduuca aad iminka ka hadlaysay ee aad afka ku dhufatay ahaa arrimaha ku saabsan dilka oo qofkii qof dila maxaa laga yeelaya qolyahan aad soo sheegtay reer galbeedkana iminka u ololeeya xuquuqda aadamaha ama human rights way had iyo goor كل حال دولتها إسلام حاسيتين كهرية على الثالثة إلى هذه القول كعدالية ما دام تصدق هالشيء وإنك حاضرون الدروس تبطحن أتصلين هاي كل شيء قرشها وجبتها إن دولتها أمام مجتمع الصومالي أرمها كلاها بالشغل وخاصة الصلاة وخاصة قيد قصاصها هاي موضوع إن هذه الوراد بخي كريم وإسلام هاي برنامج هذا يجرى كلام هذا شو دولة هي مجتمع سومالي هذا نصيب طيب أبغى أقول بيبقى أنت وأنا أقول بكتير السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شيخ قيداتي سمعت بن سلامية iyo intii kasoo qayb gashay su-aasha laali waxay aadan tahay nasriga maadaama tahay xuquuqda dadka loo ilaalinayo meel ay kasoo galbeedka oo kale marka la eego madaxda oo dhan waxay iska ilaaliyaan runta iyaga kaalmayntooda iyo maxay sida loo dabagelayo qoyskooda dhinac kasta iyo imika islaam ahaan afka soomaalihaan ay aad inoogu badan
badan tahay inagula soo wareegtay oo maxay helay qofkii biniaadanka iyo meesha ugu badan inuu ka dhaawacay ama ka weeraraya noqotay nasabkii ama gurigiisa ama sharafkiisii haba u badnaadaan madaxdii oo kale imika taasi oo ay diinta islaamka ama nabiga maxamed caleyhi salaatu wasalaam noo sheegay in ay madaxdeennana aynu adeeco oo qofkii haddii ummadda ay madaxdooda ku hor timaado iyaga laftarkooda maxay halaagsanayaan ama ay dhibaatooyin la kulmayaan marka maxay taasoo kale maxaad ugu baraarujinaysaa ama maxaad ku sheegaysaa dadka magacaygu waa xabsanaad dalmar aad iyo aad baan u mahadnaqayaa karnimadiisa iyo baraarnimadiisa jamhuuriyaddan ay ku noolahay arrintan aada caawa taabatay wax badan baa ka tahay oo aada moodo in guri kasta ama qof kasta ay taabanayso oo waxaad arkaysaa dadkii ama hablihii oo la waxyeelay oo mobil lagu dilayo ama midi lagu dilayo ama la dhaawacayo hantidii ummadda oo ama gaari ha ahaato ama guri ha ahaato oo iyada lafdigayga waxeeyeen taasi oo ay u baahannahay in meel looga soo wada jeesto waayo qodobada ka dhawaaqsa waxaa ka mid ah inuu qofku ammaan helo in hantidiisa ama xoolihiisuna ay ammaan helaan cirdigiisuna ammaan helo marka waxaad moodaa qof kasta oo ku nool wadankan in cirdigiisina uu khatar ku jiro xoolihiisina ay khatar ku jiraan ama wax fudud ha ahaado ama wax weyn ha ahaado marka waxaynu u baahannahay dadkii ay ku habbooneen ma kala hadasho ama ma u bandhigtay si aynu uga maarno qiimo practice-ka westernkeena geynay ee aynu inagu keenna islaamiga ah aynu u qaado asalaamu calaykum dadka dhalinyarada ugu horreeyey magacayo fadil cabdiraxmaan maxamed abiin oo aan filayo su-aashaad leedahay xuquuqda ibni aadamka ee aada barato iminka haddii aad tiri saasa xaggaa loo dacaducaynaya maxaa la yeeli karaa bay su-aashooda barmalinaya waxa weeye waxaynu ka hadlaynaba waxa weeye xuquuqda ibni aadamka iyo xuduudda ilaahay haddaanay wada socon waxa weeye waa haad doonaya inuu garab kaliya ku duulo marka hore dadku xuquuqdoodana inay fahmaan xuduudda alle waxa ay tahay ay dhowraan iyagu markay taa gudahooda dhowraan madaxda usoo baxaysaana waxay noqonayaan kuwa inay tahay in leeg dhowra marka waa in xuduudda ilaahayna la ilaaliyo xuquuqda ibni aadamkana la dhowro aan laga harin masalan rasuulku calayhi salatu salaam wuxuu gaadhsiiyey qofku inuu ku dagaalamo xoolihiisa oo haddii uu ku dhinto isagoo daafacayo xoolihiisa uu sheegi kan soo duulay hadduu dilana uu ahlunaari waa xadiis saxiix oo muslim iyo ay wariyeen aimada waaweyn waxaa laga yaabaa meelaha kale xadiis kale in magaranaysa oo sixadooda iyo xoogoodu dee aanan kala hubin min baa maaligii madaxda waa in la adeeca mar walba xataa wain jalada dahraka akhada maalaka hadduu xoolahaaga qaato haddaku kala barxay dabadada daada waan isla waxaan anigu xadiiska hadduu duraba yeeli maayo waayo ninka dee duwadeediina daracsaday duudkaygana dhingadu la yimi dee maxaa war waa dahabadayda igu dhaafaya soomaa waan la dagaalamaya mardan waa suna waxaan warbalaa xadiisku dee hadduu xoog yahay inaad saas bado maahayn laakiin mas'ala fikiya weeyaan waxaan la raacayaa kaa uu rasuulku calayhi salatu wasalaam yidhi ku dagaalama marka yani waxa weeyaan adoon xuquuqda dadkana ku xadgudbayn xuquuqda madaxdana ku xadgudbayn inaad ogaato waxaad xaq ugu leedahay iyo waxa ilaahay kaa
nahiyey kurdiida xuduudii xuquuqdii sida la isku wado waxaa ku xigay baan filayaa cabdisalaam nuga oo ahaa ya qisaaska haa walakum fi lqisaasi xayaa baa ilaahay subxana watacaala noloshii baaba ku jirta marka maalan in qofka ay tahay in dadkii laga dilay qofka in la siiyo jacala liwaliyihi inahu kaana mansuura falaa yusrif fi lqatli sultaan power baa la siiyey qofkii ama ahelkii laga dilay qofka hadday iyagu cafiyayaan haddii aanu qaadanayna waa xaal gooniya oo de waa lagu hallin kara laakiin waxa weeye qofka wax dilay aakhiro xadka waxaa ka reebi kara oo keliya in naftiisa la gooyo nafta la goynaya inay leedado waa human rights oo qofkan wax dilay haddii la dilo xaqiisii baa lagu xadgudbay dee kii uu dilo xaqiisii mee marka inagu waa caddahay way jirtaayo waa run oo barbar dee yani inkastoona dee anigu dul baan hadlay daco ma hadlay marka waxaa ka hadlaya somaliland si gooni uga hadli maayo caam ahaan islaamka siduu waa xuquuqa insaanka iyo sida maanta dunida yani looga baro waxay durbaanka loogu sameeyey si uu kala duwan yahay waxta in la yidhaho ayaan ka hadlay inantu magacayada najma najmi waxay ka hadashay yani dadka yani inan khusuusiyaadkooda ama privacyga waxa la dee u gaarkaa lagu xadgudbay oo matalan la adeeco madaxweynaha iyo la maqlo waa run laakiin wixii alla kala saaro madaxweynaha gurigiisa in laga sheekeeyo maaha inta maxawishada taalla iyo inta kabe uu gashado iyo waxaas wax ku jiro khayray ma jiraan bedroomka madaxweynahana maxaa ka geeyey weeye marka hore waa mamnuuc sodohahana in dee lagu xadgudba waaba yani waxay ka birtay dembiyada almuubiqaat qadfu lmuxsanaati almu'minaati alghaafilaat gabdhaha dhowrsoon ama sodoha dhowrsoon ee iyagu waxba ogeyn la iska maagay hadii la maagay ويعني والتنبيه يعني عن وحكوا ريبين اخراء يعني اللهم لبيك النار تاجت marka laakiin wixii siyaasad iyo wixii arrimaha bulshada iyo wixii dhaqaalaha dawladda iyo cid walba laga hadlay hadday kifaana wala toosinay laakiin in laga dhigto bahalad maganaas intaas oo tooba hawada isu xirataa iyo intaas oo maxay soo bawiyaan waxaas waxa weeyaan wax khusuusiyad aan loo baahnayn aan wanaagsaneyn in la qalo been haddii laga sheego oo ka sii waxa ugu dambeeyay mujtamaca aan fahmay in cirfigii xoolihii iyo amaanki qofka u fahmay inuu leeyahay xuduudii ma dabaqnaasay anigu watan horena wariyo dul baan u hadlaya dul ma hadlay arrimaha somalilandna de way idinka iyo aniga iyo cidda faransi madaxda ma kala hadashay dee haddaad doonayna kala hadlo halka kala hadleen ama iyaga waraa u qori ama dee madaxweynaha iskuul baan ogaan karno intaan galan lahaa saaxiib dee noo kaadi laakiin wax gooni aniga ii saaran maayo wax weeyaan wax caama oo mafhuum xuquuq al-insaan waxa uu yahay iyo waxa diinteenu ay ka tiri waxa aanu leeyahay halka soo dhigan waxa weeye maanta waxyaabaha jeeda ugu weyn lagu karbaashada muslimiinta waxa weeye xuquuqda ibn aadamka dalka dhacda yaa wajh meelo badan oo wadada muslimiinta laakiin de gefka ayaa geysanaya islaamku geysan maayo dad muslimiina oo kari waayay inay mas-uuliyadii saaray qaadaan baa sameynaya guud ahaan weya waxaan hadlaya tanna dee ma u sheegtay dadka loola sinahay
haddii la noqoto lagu sheegi haddii kalena dee inta waa la sheegayaa oo ku fuliya marmarin aad iyo aad u wanaagsan sheekh Dalmar waxaynu soo gaarnay xilligii laynoo asteeyey inaynu soo afeerno barnaamijkeena runtii waxaynu ku subxaanaka allahuma wabixamdik aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa mas-uuliyiinta xarunta aqoon-yahanka runtii aad iyo aad waqtigooda qaaligaa noo soo horay waxaanu runtii ku wargelinaynaa imtixaanaha waliba soo ogeysiin doonaaye waxa weeye xaruntu habeenka heesta way buuxsantaa waynu ognahay middaa ama barnaamij fan u jiro maalinta ay muxaadara jirto waxaa laydinka rabaa runtii in qof walbaba uu soo kaxeeyo oo muxaadaradii aynaan masaajid uun ku koobin waa iga codsi taasina sheekhana sheekh alfaadil sheekh maxamuud sheekh axmed dalmar ilaahay raalliha ka noqdo aad iyo aad baad u maadsantahay sheekh abtilaahi qaaliga ah kulankuna waa inoo xidhay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu